Good morning, dear students. I hope everyone is fine. মই আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা. So today we are going to start the second unit of your macroeconomics paper because we have already completed the first unit. আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম অধ্যায়টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, গতিকে আজি আমি দ্বিতীয় অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ. The name of the second unit is National Income Accounting. জাতীয় আয়ৰ গণনা এইটো হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টোৰ নাম. In this particular unit, you are going to learn about the meaning of national income and the different procedures of estimating national income, because there are a few procedures to estimate national income. And in this particular chapter, you are going to learn about some important terms like GDP, GNP, NNP, NDP, personal income, personal disposable income, etc. So this is one of the most important as well as interesting chapters of your macroeconomics paper. So এইটো অধ্যায় হৈছে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় তোমালোকৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি পেপাৰখনৰ. এইটো অধ্যায়ত তোমালোকে জাতীয় আয় কি হয়, জাতীয় আয়ক কিদৰে গণনা কৰা হয়, কাৰণ জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, সেই সকলোবোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা. তাৰোপৰি তোমালোকে GDP, GNP, তাৰপিছতে NDP, পাৰ্চনেল ইনকাম, পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম আদি ধৰণৰ কিছুমান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে জানিবলৈ পাৰিবা. So let us start the class. First of all, let us know about some of the basic concepts like intermediate good, final good, capital good, etc. Okay, so first of all, what is intermediate good? মধ্যৱৰ্তী সামগ্ৰী বা অন্তৱৰ্তী সামগ্ৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. So intermediate good is, the definition is given in the slide. Of the total production taking place in the economy, a large number of products do not end up in the final consumption. Such goods may be used by other producers as material inputs. Examples are steel sheets used for making automobiles and copper used for making electric or electronic equipment. These are intermediate goods. So intermediate goods are those goods which do not end up in final consumption, which are not consumed finally. Rather, these particular goods are used as raw materials to produce some other commodities. For example, steel sheets. Steel sheets are not finally consumed or not finally used. Steel sheets are used for making automobiles, and copper is used for making electric or electronic equipments. So steel sheets, coppers, etc., these are the intermediate goods. That means these goods are not finally consumed. Rather, these goods are used for making some other commodities. I mean, these goods are used as raw materials in order to produce some other commodities. Okay, so now this is the meaning of intermediate goods. So intermediate goods are the raw materials which are used for producing some other commodities. উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান সামগ্ৰী চূড়ান্ত ভোগ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, তাৰ বিপৰীতে এনে সামগ্ৰীসমূহক অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়. উদাহৰণস্বৰূপে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ষ্টীলৰ পাত, বৈদ্যুতিক আহিলা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তামৰ পাত আদিক আমি মধ্যৱৰ্তী সামগ্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ. কাৰণ আমি যিবিলাক সামগ্ৰী দেখোঁ তাৰ কিছুমান সামগ্ৰী কি কৰোঁ, আমি আমাৰ মানে চূড়ান্ত ভোগ কাৰ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়. তাৰমানে আমি ফাইনেলি কনজিউম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সামগ্ৰী ইউজ কৰোঁ. ধৰি লোৱা তুমি ভাত ৰান্ধিলা, ভাত ৰন্ধাৰ পিছত ভাতখিনিতো বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ নাই, ভাতখিনি কি কৰিবলৈ তুমি খাব লাগিব. তাৰমানে ভাতখিনি কি কৰা হৈছে, চূড়ান্ত ভোগ কাৰ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. ভাত বা মিঠাই বা কিবা বা কম্পিউটাৰটো তুমিতো বেলেগ বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰা, কম্পিউটাৰটো জাষ্ট তুমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো প্ৰডিউচ কৰা হৈছে. বাট তুমি, মই আগতে কৈছিলোঁ ভাত বা মিঠাই বা এইবিলাক কি হয়, প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু খাই দিয়া হয়. তাৰমানে তাৰ বেলেগ একো পাৰপাছ নাই, সেইবোৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, বেলেগ বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়. কিন্তু কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ কনজিউম কৰা নহয়, সেইবোৰ অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়. যেনেকৈ গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ষ্টীলৰ পাত, ষ্টীলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাতবিলাক থাকে নহয়, ষ্টীলৰ পাতবিলাক কি কৰা হয়,
গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰক ফাইনেলি কনজিউম কৰা নহয় সেইবোৰক কি কৰে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ধৰি লওক কপাৰ বা তাম কিয় ইউজ কৰা হ'ব বৈদ্যুতিক আহিলা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে এইবিলাক সামগ্ৰী কি কৰা হৈছে বেলেগ বস্তু উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধৰি লওক পেপাৰবিলাক আমি কি কৰোঁ কিতাপ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে তো পেজবিলাক বা পেপাৰখনক আমি কি কৰিম কিতাপ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম কিতাপখন হৈছে ফাইনেল গুড কিন্তু পেপাৰখন হৈছে ইণ্টাৰমিডিয়েট বা মধ্যৱৰ্তী সামগ্ৰী তাৰমানে এই মধ্যৱৰ্তী সামগ্ৰী বা ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডবিলাক কি কৰা হ'ব অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাকক তাৰমানে তুমি চূড়ান্ত ভোগ কাৰ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি এইবিলাকক অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ৰ মেটেৰিয়েল বা পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে বা কেঁচা মাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে গতিকে আমি তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ দেখিয়ে থাকোঁ দৈনন্দিন জীৱনত ঠিক আছে মই পেপাৰখনৰ কথাই ক'লোঁ পেপাৰবিলাক আমি কিয় ইউজ কৰা হয় পেপাৰবিলাকক কিতাপ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কিবা নোটবুক এখন বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল নোটবুকখন তুমি ফাইনেলি ইউজ কৰিবা সেইটোতো বেলেগ কাম নাই আৰু নোটবুকখন বেলেগ প্ৰডাকশ্যনত ইউজ কৰা নহয় নোটবুকখন প্ৰডিউচড হৈ গ'ল সেইখন ফাইনেল কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু নোটবুকখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে যিটো তোমাক পেজ লাগিলে পেপাৰবিলাক লাগিলে সেই পেপাৰবোৰ কি হ'ব ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছৰ মধ্যৱৰ্তী সামগ্ৰী ঠিক আছে So now let us discuss the meaning of final goods. চূড়ান্ত সামগ্ৰী তোমালোকে গম পাইছে ফাইনেল গুডছ মানে কি হয় যিবিলাক সামগ্ৰী কি কৰা হয় ফাইনেলি মানে অকল কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হ'ব বেলেগ বস্তু মানে বেলেগ কামত ইউজ কৰা নহয় এনে সামগ্ৰীবিলাক বেলেগ বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আমি গম পাইছোঁ ইণ্টাৰমিডিয়েট কমোডিটিবিলাক কি কৰা হৈছিলে ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছৰ ফৰ দি প্ৰডাকশ্যন অফ আদাৰ কমোডিটিজ বেলেগ সামগ্ৰী বা অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰমিডিয়েট কমোডিটিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু ফাইনেল গুডছবিলাক হৈছে কি জাষ্ট ফৰ কনজাম্পশ্যন সিহঁতক জাষ্ট কনজিউম কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো বেলেগ বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় such an item that is meant for final use and will not pass through any more stages of production or transformation is called a final good example a laptop an ice cream ঠিক আছে এটা আইচক্ৰীম এটা ধৰি ল'লোঁ আইচক্ৰীমটো প্ৰডিউচ হৈ গ'ল তুমি আইচক্ৰীমটো বেলেগ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিবা একোতো কাম নাই সেইটো মানে বেলেগ বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আইচক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা জাষ্ট তুমি আইচক্ৰীমটো কনজিউম কৰিব পাৰা হা চ' কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে ফাইনেলি যিটো বস্তু প্ৰডিউচ কৰা হৈছে এটা লেপটপটোততো আৰু বেছি প্ৰডিউচ কৰিবলৈ উপায় নাই চ' লেপটপটো ফাইনেলি প্ৰডিউচড হৈ গ'ল প্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল ইয়াৰ এইটো আমি এটা ইউজ কৰিব লাগে তেনেকুৱা যিবোৰ কমোডিটি আছে সেইবোৰ ফাইনেল গুডছ that means such an item that is meant for final use and will not pass through any more stages of production or transformation okay so যিবোৰ সামগ্ৰী চূড়ান্তভাৱে উৎপাদন কৰা হৈছে যিবোৰ কোনো উৎপাদনৰ পৰৱৰ্তী স্তৰৰ মাজেদি পুনৰাই যোৱাৰ আৱশ্যকতা নাই তেনে সামগ্ৰীসমূহক চূড়ান্ত সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে লেপটপ আইচক্ৰীম আদি ঠিক আছে So now let us discuss about the consumption goods and capital goods ভোগদ্ৰব্য আৰু মূলধনী দ্ৰব্য So first of all, what is consumption goods? Of the final goods, we can distinguish between consumption goods and capital goods. Goods like food and clothing and services like recreation that are consumed when purchased by their ultimate consumers are called consumption goods or consumer goods. So these goods, I mean the final goods which we already studied, final goods, the goods which are meant for final consumption. So final goods can be divided in two categories, consumption goods and capital goods. And consumption goods are those goods which are available for consumption. So এইবিলাক বস্তু just consume কৰি দিয়া হয় বেলেগ একো ইহঁতৰ purpose নাই there is no purpose no other purpose its purpose their purpose is only to consume them so goods like food clothing food বিলাক তুমি কি কৰা ফুডৰটো বেলেগ কিবা কাম নাই ফুডটো আমি জাষ্ট কনজিউম কৰোঁ আইচক্ৰীম ৰাইচ so এইবিলাক আমি কি কৰোঁ জাষ্ট কনজিউম কৰোঁ বেলেগ ইহঁতৰ একো পাৰপাছ নাই so these goods are known as consumption goods so goods like food clothing etc are purchased by the consumers for consumption purpose so these are consumer goods চূড়ান্ত দ্ৰব্য বা সামগ্ৰীসমূহক ভোগদ্ৰব্য আৰু মূলধনী দ্ৰব্য এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায়
ফাইনেল গুড যিবিলাক হয় তেওঁলোকক সেইবিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায় ভোগদ্ৰব্য ডেট মিনছ কনজাম্পশ্যন গুডছ এণ্ড মূলধনী দ্ৰব্য কেপিটেল গুডছ এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায় খাদ্য কাপোৰ আদি যিবোৰ সামগ্ৰী কেৱল ভোগৰ কাৰণে ক্ৰয় কৰা হয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰক ভোগদ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় ভোগদ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক জাষ্ট কি কৰা হয় কনজিউম কৰিবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে বা তুমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাকৰ অন্য বেলেগ কোনো ব্যৱহাৰ নাই গতিকে এইবিলাকক consumption goods বা ভোগদ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় now let us discuss the second part of the final goods it is capital goods মূলধনী দ্ৰব্য হৈছে চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ দ্বিতীয়টো ভাগ now what is capital goods there are other goods that are of durable character which are used in the production process these are tools implements and machines while they make production of other commodities feasible, they themselves do not get transformed in the production process. They are also final goods, yet they are not final goods to be ultimately consumed. Unlike the final goods, they are the crucial backbone of any production process in aiding and enabling the production to take place. যন্ত্ৰপাতি আহিলা আদি যিবোৰ দ্ৰব্য যথেষ্ট সময় ভাল হৈ থাকে আৰু যিবোৰ অন্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰক মূলধনী দ্ৰব্য বোলে এইবোৰ দ্ৰব্য চূড়ান্ত দ্ৰব্য যদিও এইবোৰক ভোগ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ সমল হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় so there are some commodities like machines laptops phones computers aeroplanes etc these particular commodities are durable যথেষ্ট সময় ভাল হৈ থাকে আৰু these commodities are known as capital goods because these commodities can be used as capital for producing other commodities that means unlike the final goods they are the crucial backbone of the production process and these particular commodities enable the production to take place so these commodities are used for further production এইবোৰ বস্তু কি কৰা হয় অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যন্ত্ৰপাতি আহিলা আদি machine equipments so these are the capital goods that means capital goods are first of all capital goods are of durable character বহুত যথেষ্ট সময় ভাল হৈ থাকিব লাগিব সোনকালে বেয়া হৈ যাব নালাগিব আৰু second thing is that they are used for the production process used in the production process they are used for producing other commodities তো অন্য বস্তু ব্যৱহাৰ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় so in factories there are computers machines equipments etc তো ফ্যাক্টৰী বিলাকত বস্তু প্ৰডিউস কৰা ফ্যাক্টৰী বিলাকত যন্ত্ৰপাতি আহিলা কম্পিউটাৰ এইবিলাক থাকে নাথাকে জানো গতিকে এইবিলাক হৈছে মূলধনী দ্ৰব্য these are capital goods first of all these are durable and secondly these are used for producing other commodities now let us discuss about consumer durables উপভোক্তাৰ নিগাজী দ্ৰব্য some commodities like television sets automobiles or other or home computers although they are for ultimate consumption they have one characteristic in common with capital goods they are also durable this is or that is that they are not extinguished by ultimate or even short period consumption so they have a relatively long life as compared to articles such as food or even clothing that is why we call these commodities consumer durables so consumer durables are some commodities like television sets automobiles computers etc they have relatively longer lifetime they are durable commodities সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় ভালেমান দিন ভাল হৈ থাকে ভালেমান বছৰো ভাল হৈ থাকিব পাৰে এটা কম্পিউটাৰ এখন গাড়ী ভালেমান বছৰ ভাল হৈ থাকিব পাৰে so these are for consumption purpose not for production purpose yet these are durable so these commodities are consumer durables so first of all they are for ultimate consumption purpose they are not used for production purpose they are for consumption purpose but they are durable in character so these particular commodities like computers and automobiles etc are consumer durables television গাড়ী কম্পিউটাৰ আদি ভোগদ্ৰব্য যদিও এইবোৰ মূলধনী দ্ৰব্যৰ দৰে ভালেমান দিন ভাল হৈ থাকে
এই দ্ৰব্যবোৰক উপভোক্তাৰ নিগাজী দ্ৰব্য বোলা হয়। গতিকে এই সামগ্ৰীবিলাক টেলিভিছন, গাড়ী, কম্পিউটাৰ আদি কি কৰা হয়, উৎপাদনৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰোঁ। এইবিলাক কি হয়, ভোগদ্ৰব্য, তাৰমানে আমি ফাইনেলি কনজিউম কৰিব বা ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা সেৱা ল'বৰ কাৰণে আমি এইবিলাক সামগ্ৰী উৎপাদন কৰোঁ বা কিনি আনো। গতিকে এইবিলাক ভোগদ্ৰব্য হয়, কনজাম্পশ্যন গুড হয়। হ'লেও এইবিলাক কিন্তু ভালেমান দিন ভাল হৈ থাকে। বাকী কনজাম্পশ্যন গুড যেনেকৈ আছে ধৰা খোৱা বস্তুবোৰ বা আইচক্ৰীমটোকে অথনি মই ক'লোঁ, বা কাপোৰ কানি, এইবিলাকৰ তুলনাত টেলিভিছন, গাড়ী আদি ভালেমান দিন ভাল হৈ থাকে। প্ৰথম কথা, এইবিলাক উপভোগৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটো কাৰণে উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী হয়। কিন্তু হ'লেও এইবিলাক যিহেতু বহুত দিন ভাল হৈ থাকে, নিগাজী গৈ থাকে, সেইটো কাৰণে উপভোক্তাৰ নিগাজী দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমি কম্পিউটাৰটো বাৰু এতিয়া কেপিটেল গুড হ'ব নে কনজিউমাৰ ডিউৰেবল হ'ব? এইটো দুইটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তুমি হোম কম্পিউটাৰ, তুমি ঘৰত যদি কম্পিউটাৰ এটা আনি থৈ দিছা ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ, গান বজাবৰ কাৰণে, চিনেমা চাবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তো ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণে যদি তুমি কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিছা, দেন ইট ইজ কনজিউমাৰ ডিউৰেবল। বাট ইফ দি কম্পিউটাৰ ইজ ইউজড ইন এ ফেক্টৰী which is helping the production process, then that computer is a capital good. ঠিক আছে, কম্পিউটাৰটো যদি তুমি ফেক্টৰী এটাত ইউজ কৰিছা বস্তুৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে, কাৰণ কম্পিউটাৰৰ সহায়ত আমি সামগ্ৰী কিবা কিবি ডিৰেকশ্যন দিব পৰা যায়, কাৰণ ফেক্টৰীবিলাকত বা আজিকালি মডাৰ্ণ যিকোনো ডাঙৰ ফেক্টৰীবিলাকত কম্পিউটাৰৰ ইউজ আছেই। ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, যিকোনো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰা হয়েই, কাৰণ কম্পিউটাৰ নোহোৱাকৈ আজিকালি ফেক্টৰীবিলাক চলিবই নোৱাৰে। যদি ফেক্টৰীত বস্তু প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে যদি কম্পিউটাৰটো হেল্প কৰিছে, কম্পিউটাৰটো ইউজ কৰা হৈছে, দেন দেট পাৰ্টিকুলাৰ কম্পিউটাৰ ইজ এ কেপিটেল গুড। বাট ইফ ইউ আৰ ইউজিং দি কম্পিউটাৰ ইন ইয়ৰ হাউচ ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজ এণ্ড ফৰ ইয়ৰ অ'ন পাৰ্পজ, নট ফৰ প্ৰডাকশ্যন পাৰ্পজ, দেন ইট উইল বি এ কনজিউমাৰ ডিউৰেবল গুড। চ' কম্পিউটাৰটো কনজিউমাৰ ডিউৰেবলো হ'ব পাৰে আৰু কেপিটেল গুডো হ'ব পাৰে। এইটো কি হয়, ডিপেণ্ড কৰে তুমি কি কামত ইউজ কৰিছা। যদি তুমি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিছা ফেক্টৰীত, তেতিয়াহ'লে সেইটো কেপিটেল গুড, ঠিক আছে। আৰু তুমি যদি এইটো কম্পিউটাৰটো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিছা গান শুনিবৰ কাৰণে, চিনেমা চাবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে এইটো কনজিউমাৰ ডিউৰেবল, ঠিক আছে। Now let us discuss about gross investment, মুঠ বিনিয়োগ। That part of our final output that comprises of capital goods constitute gross investment in an economy. These may be machines, tools, implements, buildings, office spaces, storehouses, or infrastructures like roads, bridges, airports, and jets. So that part of our final output that comprises of the capital goods constitute the gross investment of the economy. So gross investment includes the capital goods, that part of the total output which comprises the capital goods. That means the total stock of the capital goods in an economy is known as the gross investment, which may include buildings, offices, machines, storehouses, roads, bridges, etc., which are helpful for the production purpose. উৎপাদন কাৰ্যৰ কাৰণে, প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'বৰ কাৰণে যিবোৰ কমডিটি আছে, যিবোৰ আমাৰ কেপিটেল গুড আছে, চ' কেপিটেল গুডৰ টোটেল ষ্টকটোৱে হৈছে ইকনমিটোৰ গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট। কাৰণ কেপিটেল গুডবিলাকে কি কৰা হয়, কেপিটেল গুডছ আৰ ইউজ ফৰ প্ৰডিউচিং আদাৰ কমডিটিজ। চ' ষ্টক অফ দি কেপিটেল গুডছ ইজ ন'ন এজ দি গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট। চ' চূড়ান্ত সামগ্ৰীৰ যিটো অংশ মূলধনী দ্ৰব্যই অধিকাৰ কৰি থাকে, সেয়াই হৈছে অৰ্থনীতিৰ এখনৰ মুঠ বিনিয়োগ। যন্ত্ৰপাতি, আহিলা, কল কাৰখানা, দলং, বিমানবন্দৰ আদি সকলো মুঠ বিনিয়োগৰ অংশ। কাৰণ আমি জানো যে কেপিটেল গুড বা মূলধনী দ্ৰব্য কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আগতে আমি ইতিমধ্যে অৰ্থটো আলোচনা কৰিছোঁ যে মূলধনী দ্ৰব্য বা কেপিটেল গুড হৈছে সেইবোৰ সামগ্ৰী যিবিলাক সামগ্ৰী অন্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেচিন হওক বা কল কাৰখানা, আহিলা, যন্ত্ৰপাতি, এইবিলাক হৈছে কি কেপিটেল গুডছ। এইবিলাকক অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু অৰ্থনীতি এখনত থকা মুঠ মূলধনী দ্ৰব্য বা যিমান কেপিটেল গুডছ আছে গোটেইবিলাকক একেলগতে আমি কি বুলি কওঁ, গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট বা মুঠ বিনিয়োগ বুলি কওঁ। Now let us discuss one of the most important topics. It is depreciation, অবক্ষয়. A significant part of current output of capital goods goes in maintaining or replacing parts of the existing stock of capital goods. This is because the already existing capital stock suffers wear and tear and needs maintenance and replacement. A part of the capital goods produced this year
goes for replacement of existing capital goods and is not an addition to the stock of capital goods already existing, and its value needs to be subtracted from the gross investment for arriving at the measure for net investment. This deletion, which is made from the value of gross investment in order to accommodate regular wear and tear of capital, is called depreciation. So depreciation means the that part of capital goods which are used for replacing parts of the existing stock of capital goods. ঠিক আছে, চ' আমি জানো যে কেপিটেল গুডছ যিবোৰ আছে মেচিন হওক বা ফেক্টৰী, এইবোৰত কি হয় কিছুমান পাৰ্ট কি হয় বেয়া হৈ যায়, কিছুমান wear and tear means ডেমেজ হৈ যায় কিছুমান পাৰ্ট। ঠিক আছে, চ' মেচিন এটাত কিবা এটা মেচিনটোতো ৰেগুলাৰলি চলি আছে এনি টাইম, চ' মেচিনটোত কি হৈ যাব এটা টাইমত মেচিনৰ কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট বেয়া হৈ যাব পাৰে, wear and tear হৈ যাব পাৰে, তো সেই পাৰ্টটো আমি কি কৰিব লাগিব ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব। ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট হেজ টু বি ৰিপ্লেচড উইথ নিউ কেপিটেল পাৰ্টছ। চ' সেইটো কাৰণে কি কৰা হয়, এই যে যিটো ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল টোটেল ৰিপ্লেচমেণ্ট, তো টোটেল ৰিপ্লেচমেণ্ট বিকজ অফ wear and tear ইজ known as the depreciation। ঠিক আছে, চ' ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চ' কাৰণ গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্টত হৈছিলে কি টোটেল কেপিটেল ষ্টক। ঠিক আছে, চ' লাষ্ট ইয়েৰ ছাপ'জ 2000 আছিলে টোটেল কেপিটেল ষ্টক। ঠিক আছে, আৰু এইবছৰ ছাপ'জ আৰু 2000 প্ৰডিউচ হ'ল, চ' টোটেল কেপিটেল ষ্টক 4000 হৈ গ'ল। হ'লেও কি হ'ল লাষ্ট ইয়েৰ ছাপ'জ 1000ৰ কেপিটেল ষ্টক বেয়া হৈ গ'ল, wear and tear হৈ গ'ল, তো এইবাৰ যে 2000ৰ প্ৰডিউচ হৈছে 2000ৰ তাৰ ভিতৰত 1000 লাষ্ট ইয়েৰৰ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ হ'ব। চ' তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ কেপিটেল ষ্টকটো কমি যাব, তো ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে তাৰমানে আমি 1000ৰ ইউজ কৰি দিছোঁ, গতিকে এই 1000টো আমাৰ কি হৈ যাব ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। চ' ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো তেতিয়াহ'লে কি হয়, ইট ইজ ওৱান অফ দি ছিগনিফিকেণ্ট পাৰ্ট অফ দি কাৰেণ্ট আউটপুট of capital goods, and it goes in maintaining or replacing the part of the existing capital goods. So this is because the already existing capital stocks suffer wear and tear and needs maintenance and replacement. So replacement আমি কৰিব লাগিব, so total replacement made in a particular time period is known as the depreciation, অৱক্ষয়। প্ৰতি বছৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মূলধনী দ্ৰব্যৰ অৱক্ষয় হয়, উদাহৰণস্বৰূপে গাড়ী যন্ত্ৰপাতি আদিৰ অংগবোৰ প্ৰতি বছৰে ক্ষয় হয়, যিবোৰক সলনি কৰিবলগীয়া হয়। মুঠ মূলধনী দ্ৰব্যৰ ভালেখিনি এই সাল সলনি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে অৱক্ষয়ৰ বাবে নষ্ট হৈ যোৱা মূলধনী দ্ৰব্যবোৰক মুঠ মূলধনৰ পৰা বিয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক আছে, তাৰমানে কি হয় প্ৰতি বছৰে যন্ত্ৰপাতি বা ফেক্টৰীৰ যিবিলাক আছে ইকুইপমেণ্ট, এইবিলাকত কি হয় কিছুমান বেয়া হৈ যায়, wear and tear হয়, কিছুমান অৱক্ষয় হয়, গতিকে এই অৱক্ষয় হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিবলগীয়া হয় সেইবিলাক সলনি কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এই বছৰ বেছি সামগ্ৰী ঠিক আছে কেপিটেল গুড বা মূলধনী সামগ্ৰী যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপাদন হৈছে ঠিক আছে, কিন্তু তাৰে এটা পাৰ্ট আমি কি কৰিব লাগিব যোৱা বছৰৰ যিবিলাক সামগ্ৰী আমাৰ কেপিটেল গুড আছিলে তাৰ যিবিলাক বেয়া হৈ গ'ল পাৰ্ট সেইবিলাকৰ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ল। গতিকে টোটেল ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে যিমান আমাৰ কেপিটেল গুড ইউজ হ'ল সেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয় বুলি ক'ম। So we have already come to know about the meaning of gross investment and depreciation. Now let us discuss about net investment, সুদ বিনিয়োগ. So new addition to capital stock in an economy is measured by the net investment or new capital formation, which is expressed as net investment, which is equal to gross investment minus depreciation. So the net investment can be found or can be determined by deducting depreciation from gross investment. তো গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো মাইনাছ কৰি দিম, তেতিয়া আমি কি পাম নেট ইনভেষ্টমেণ্ট পাম। চ' নেট ইনভেষ্টমেণ্টটোহে হৈছে একচুৱেল মানে নেট এডিশ্যন টু দি কেপিটেল ষ্টক। একচুৱেলি কেপিটেল ষ্টক কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে এইটো ইয়েৰত সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে টোটেল কেপিটেল ষ্টকটো ল'লে নহ'ব এইটো ইয়েৰৰ, তাৰ আগৰ ইয়েৰৰ যিবিলাক কেপিটেল আছিলে সেইবিলাকৰ wear and tearৰ কাৰণে যিবিলাক ৰিপ্লেচমেণ্ট হ'ল তাৰমানে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যিটো হ'ল সেইটো আমি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো মাইনাছ কৰিলেহে আমি কি পাম net investment to পাম, that means the new addition to the capital stock of the economy. So মূলধনৰ ভঁৰালত যোগ হোৱা নতুন সংযোজনে হ'ল সুদ বিনিয়োগ, আৰু সুদ বিনিয়োগ হৈছে মুঠ বিনিয়োগ বিয়োগ অৱক্ষয় বা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো আমি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব in order to arrive at the net investment. আৰু net investment বা যিটো সুদ বিনিয়োগ এইটোৱে হৈছে মূলধনৰ ভঁৰালত হোৱা নতুন সংযোজন, তাৰমানে কোনোবা এটা বছৰ এটাত নতুন মূলধন কিমান সৃষ্টি হ'ল আচলতে
সেইটো জানিবলৈ হ'লে আমি এই সুদ বিনিয়োগ তাৰমানে নেট ইনভেষ্টমেণ্টটো চাব লাগিব। নেট ইনভেষ্টমেণ্টটো চালেহে আমি গম পাম যে গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, দিছ ইজ দি নেট ইনভেষ্টমেণ্ট। চ' ইট ইজ ওৱান অফ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ অফ মেক্ৰ' ইকনমিক্স। ঠিক আছে। So in today's class we have come to know about some important topics of macroeconomics like final goods, capital goods, consumer durable, depreciation, net investment, gross investment, etc. So এইকেইটা কেইবাটাও আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আজিৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিলোঁ। So in the next class we shall discuss the circular flow of national income in a two-sector economy. Okay, so if you have any doubt, any query, any question, you can put your questions on the comment box. Thank you.